Okay, good morning students. Today let us discuss remaining problems level 2 bits in alternating current chapter. So in yesterday class up to 20 problems are completed. Now problem number 21. Okay, so listen carefully. Problem number 21. A coil of inductive reactance 31 ohm, inductive reactance, that is XL, 31 ohm, okay, has a resistance of 8 ohm, R equal to 8 ohm, okay. It is placed in series with a condenser of capacitor reactance 25 ohm, XC 25 ohm, okay. The combination is connected to an AC source of 110 volts. Okay. The combination is connected to AC source of, so VRMS వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడురా 110 volts ఇచ్చాడు ఓకే 110 volts VRMS వచ్చి 110 volts ఇచ్చాడు ఓకే. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఈస్ ఏమడిగాడురా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగాడు. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే cos pi is equal to what? R by Z. Okay, so first Z calculate చేద్దామన్నా. Z is equal to square root of R square plus XL minus XC whole square. Z is equal to R square, that is 18 square, 8 into 8 64 plus XL minus XC, XL entra 31 and this is minus 25 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అది 6 square అంటే 36 అనా 31 minus 25 6 రా square is there 6 into 6 36 okay, this is ultimately 10 ohm. 64 into 36 200 means 10 ohm. Okay, Z is equal to what? 10 ohm. So now power factor, what is the formula for power factor? Cos pi is equal to what? R by Z. Cos pi is equal to R. What is the value of R? 8. What is the value of Z? That is 10. Okay, 2 4s are, 2 5s are, ultimately 0.8. Now problem number 22. So cos pi value ఎంత 0.8 వచ్చింది. Okay. So 21 option 3 రా. This is 3. Next 22 nana. In a transformer, number of turns in the primary are, number of turns in primary ra NP వచ్చి 140 ఇచ్చాడు and NS వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు. ఇది which transformer అది సారీ 22 బిట్ ఒకసారి చూడరా. In a step up transformer, the ratio of turns of primary to secondary is 1:10 అన్నాడు. NP by NS వచ్చి 1/10 ఇచ్చాడు ఇంతగా. ఇన్ ఏ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ అంటే హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్, ఓకే, ఇది సెకండరీ. ఓకే, ఇన్ ఏ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ number of turns in primary to secondary, number of turns in primary to secondary వచ్చి 1/10, okay, or NS by NP వచ్చి ఎంతరా 10/1, NS 10. Number of turns in secondary is high, that transformer is nothing but step up transformer, okay ra. And the primary voltage ఎంత ఇచ్చాడు VP, primary voltage వచ్చేసి 230 volts ఇచ్చాడు. ప్రైమరీ వోల్టేజ్ వచ్చి 230 volts. ఇఫ్ ద లోడ్ కరెంట్ ఈజ్, లోడ్ అంటే అవుట్పుట్ లో ఉండిద్దనా అంటే దట్ ఈస్ ద సెకండరీ కరెంట్ IS వచ్చి సెకండ్, ఇఫ్ ద లోడ్ కరెంట్ IS వచ్చి 2 amperes, ఓకే. కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ IP అడిగాడు మనని, ఏమడిగాడరా IP అడిగాడు. సో ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టర్న్స్ రేషియో ఫార్ములా ఏదిరా, turns ratio NS by NP is equal to VS by VP.
NS by NP. NS by NP equal to 10 by 1. That is equal to Vs by Vp. Vs value we don't know. Vp value 230. So Vs is equal to 2300 volts వచ్చింది. This is the output voltage in secondary. Okay. వాడు అడిగింది ఏంది మళ్ళీ బేసికల్గా ఏమడిగాడా ఐపీ అడిగాడు. ఐపీ అడిగాడు కాబట్టి ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఇన్పుట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుట్పుట్ పవర్ కదన్నా. ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ power constant రా. Input power is equal to output power. P is equal to VI. P is equal to VI. Input అంటే primary. Output అంటే secondary. సో మనకి కావాల్సింది ఏంద్రా IP కాబట్టి IP is equal ఏమవుతుంది అబ్బాయి? IP is equal to VS IS by VP. VS అంటే 2300. IS అంటే 2, VP అంటే 230. Just 10, that is 20 amperes. That is IP ra. Okay, done. That is the IP nana. So current in primary వచ్చి 20 ampere. So 22 bit 1 option 1. Next 23. 22 completed, now 23. In a transformer, number of turns in primary are number of turns in primary which 140. Number of turns in secondary, another secondary 280. Okay, బాగానే ఉంది. If the current in primary ఎంతరా? Current in primary 4 amperes. Okay. Current in primary 4 amperes. Then that in secondary is current in secondary area. ఏంట్రా ఫార్ములా? NS by NP is equal to current times inversely proportional కాబట్టి NS by NP is equal to IP by IS. ఓకేనా? సో NS వచ్చేసి 280 by NP వచ్చి 140. IP వచ్చి 4, IS we don't know. Just 2s are 2 1s are 2 2s are. Ultimately IS is equal to 2 amperes. That is the answer. IS is equal to entrana 2 ampere. So 23 bit option వచ్చి 2 ra 2 ampere. Okay, done. Write down. Now, round number 24. The number of turns in primary and secondary winding of transformer are primary వచ్చి 1000 ఇచ్చాడు అబ్బాయి. Secondary how much turns? Secondary 100 turns. Okay. So the number of turns in primary and secondary winding of transformer are 1000 and 100 respectively. Okay. Full stop. If 200 volts DC voltage is impressed. So 200 volts DC voltage is impressed across the primary terminals. Okay. So VDC across the primary ఎంత ఇచ్చాడు? 200 volts ఇచ్చాడు. Okay. Impressed across primary. Voltage across secondaries. Voltage across secondary అడిగాడు. See dear students, this is the DC voltage. So transformer mainly works on the principle of mutual inductance. So whenever the alternating current passing through the primary coil, magnetic flux linked with the coil changes. This change in magnetic flux linked with the secondary, and EMF is induced in secondary. So transformer అనేది basically AC current కి వర్క్ చేస్తుంది, DC కి వర్క్ చేయదు. సో వర్క్ చేయదు కాబట్టి
సో వోల్టేజ్ ఎంత అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 24 completed 25. సో ఆప్షన్ 4 24 ఎంత 24 ఆప్షన్ 24 వచ్చేసి 4. ఓకే, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 25. The number of turns in primary and secondary coils of transformer is number of turns in primary 50 ఇచ్చాడు అబ్బాయి. number of turns in secondary ఇచ్చాడా 200 ఇచ్చాడు. ప్రైమరీ వచ్చి 50, సెకండరీ వచ్చి 200. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ సెకండరీ చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే ఓకేనా బాయ్. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ IP వచ్చి 4 amps. Current in primary coil is 4 amps. Then current in secondary coil is current in secondary. Okay. Just I told you NS by NP is equal to inversely proportional na IP by IS. NS 200, NP 50, cancel out. IP వచ్చేసి 4, IS వచ్చేసి we don't know. 5 1s are 5 4s are 4 get cancelled out. IS వచ్చేసి ultimately 1 ampere. Okay, done. So option 1. Next 26 is the last problem in level 2 bit. A transformer has 1500 turns in the primary coil. NP primary coil lo innodera 1500 turns ఉన్నాయి. Okay, the transformer has 1500 turns in primary coil and 1125 turns in secondary coil. Number of turns in secondary వచ్చేసి 1125. Okay, 1125 turns in secondary coil. Okay, full stop. If the voltage in the primary coil is voltage in primary ఎంత ఉందా? Voltage in primary coil is 200 volts. Okay, 200 volts. Then voltage in secondary coil is already we know turns ratio NS by NP is equal to VS by VP. Directly proportional na. Voltage వచ్చి number of turns ki directly proportional, current అయితే inversely proportional. So NS 1125 by NP 1500, VS we don't know, VP 200. So 00 cancel out by. So 15 sevens are okay. 15 sevens are 105 75 ఉంది. 15 5s are 75 into 2 150. That is the answer. Okay, 26th completed. Write down. So option 1 2. Write down. Okay, next level 3 nana alternating current level 3. Okay, first problem. The equation of an alternating EMF is volts. To start, find V is equal to 120 sin 100 pi t cos of 100 pi t. Okay, nena. So volts అని ఇచ్చాడు. The peak value of EMF and its frequency అడిగాడు. పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ అడిగాడు అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు. ఓకే, దీన్ని నేను ఎట్లా చేంజ్ చేస్తాను రా. V is equal to 60 into 2 sin, దీన్ని నేను జస్ట్ ఒమేగా టీ రాస్తాను, కాస్ ఒమేగా టీ రాస్తాను. ఓకే, ఏమవుతుందా? V is equal to 60 2 sin A cos A. సో sin 2 sin theta cos theta cos 2 theta like this. Okay, V is equal to 60 into sin of
2 ఒమేగా వాల్యూ ఎంత 100 పై టీ ఓకే ఎంత అవుతుంది v is equal to 60 sin 200 pi t అయిందిరా సో కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ కంపేర్ విత్ ఎంత కంపేర్ చేద్దాం v is equal to v0 sin ఒమేగా t తో కంపేర్ చేయండి పీక్ వాల్యూ v0 ఎంత వచ్చిందిరా 60 వోల్ట్స్ ఓకే ఒమేగా is equal to what omega is equal to what 200 pi nana but omega ante 2 pi f that is equal to 200 pi getting cancelled like this just frequency vachi 100 hertz okay nana v0 vachi 60 f vachi 100 hertz okay the option first one option vachesi fourth option ra first one option fourth write down next problem number 2 రా ఇక్కడ మనకి ఏం ఇచ్చాడంటే an alternating current is given by I is equal to I1 cos omega t I2 sin omega t ఇచ్చాడు ఓకేనా I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది ఇంతవరకు ఓకేనా ఓకే సో ఏమడిగాడు ద ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా ఐఆర్ఎంఎస్ యాక్చువల్లీ ఐఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి అక్కడ ఐఆర్ఎంఎస్ అంటే దట్ ఈస్ ఏసీ కరెంట్ డీసీ కరెంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీసీ కరెంట్ సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నిన్న ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా ఇంటిగ్రల్ డిటి డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రల్ డిటి అంటే యావరేజ్ కరెంట్ కన్సిడర్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పైన ఒక ఇంటిగ్రల్ డిటి కింద ఒక ఇంటిగ్రల్ డిటి వేసాను ఓకే బాగానే ఉంది చూస్తే ఇక్కడ ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ what is meant by RMS current square root of mean of squares of instantaneous currents or voltage in complete cycle అంటే 0 to t వన్ టైం పీరియడ్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం ఓకేనా ఇక్కడ I స్క్వేర్ dt ఉంది దిస్ ఇస్ I వాల్యూ రా సో I1 cos omega t బాగానే ఉంది ప్లస్ I2 sin omega t ఇది కూడా బాగానే ఉంది సో dt ఓకేనా దీనికి స్క్వేర్ కదా స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t all divided by ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ క్యాన్సిల్ బై t రా ఓన్లీ 0 to t ఉంది ఒకసారి అప్పర్ లిమిట్ రాస్తాం మైనస్ పెడతాం 0 రాస్తాం లోయర్ లిమిట్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 1/t అవుతుంది ఇక్కడ అంటే I స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t డినామినేటర్లో 1/t వచ్చిందిరా ఓకే జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ కదా a స్క్వేర్ ఓకేనా ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఓకేనా ఒకేసారి dt కూడా రాసేస్తున్నాను a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t I2 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ omega t dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ 2ab రా 2 I1 I2 cos omega t sin omega t dt ఓకే అది వచ్చిందప్పుడు మనకి ఇక్కడ మీకు వీటి వాల్యూస్ నేను తీరి చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను
I square RMS is equal to 1 by T of I1 square బయట రాస్తుందంట్రా ఇంటిగ్రల్ cos స్క్వేర్ ఒమేగా టీ dt ఉందబ్బా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం రాస్తున్నానంటే 0 to t. సో మనం దీన్ని ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నానంటే దీన్ని 1 ప్లస్ cos 2 ఒమేగా టీ బై 2 రాసాను. ఓకేనా? dt 1 plus cos 2 omega t by 2 into dt. ఓకే, మళ్ళీ ఇదిరా I2 square integral 0 to t 1 minus cos 2 omega 2 by 2 into dt ఉందిరా ఇక్కడ కూడా. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇదిరా ప్లస్ I1 I2 కామన్ వస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to t 2 cos theta sin theta ఏమవుతుందిరా sin 2 theta అవుతుంది 2 omega t dt. ఓకే, బాగానే ఉంది. మరి బాగానే ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా చూడండి బై 1 ప్లస్ cos 2 omega t by 2 ఎంత అవుతుంది అంటే జస్ట్ t by 2 వస్తుంది. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి 1 ప్లస్ cos 2 omega 2 by 2 వాల్యూ t by 2 వస్తుందనా. ఇది కూడా ఇంటిగ్రల్ 0 to t 1 minus cos 2 omega t by 2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? t by 2 వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ sin 2 omega t dt వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందా? 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఒకటి నేను చేస్తాను, కావాలంటే చూడండి, చెక్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to t 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ omega t dt. సారీ, అది రాసానా? 1 ప్లస్ cos 2 omega by 2 dt ఉందిరా. సో 1 by 2 అవుట్ సైడ్ రాస్తానరా 1 by 2. ఓకే, సో ఏమవుతుందబ్బా ఇది 1 by 2 అవుట్ సైడ్ రాశాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to t dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t cos 2 omega t dt. అంతే కదా? cos 2 omega t dt అయింది. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నాను అంటే 1 by 2 నేను రాసిన ఈ ఒక టర్మ్ నేను తీసుకుంది ఓన్లీ దిస్ టర్మ్. I1 స్క్వేర్ ఎట్లా ఉంచాను? ఓన్లీ ఈ టర్మ్ వరకు తీసుకున్నాను. ఇంతవరకు తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఇంతవరకు తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ 0 to dt వాల్యూ ఎంత? ఓన్లీ t ప్లస్ ఇదిరా ఏం రాద్దాం అంటే sin 2 omega t by 2 omega లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to t. ఓకేనా? ఏంటది? cos 2 omega t dt వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ cos 2 omega t dt వాల్యూ ఎంత? sin 2 omega t by 2 omega లిమిట్స్ వచ్చి 0 to t సేమ్. సో 1 by 2 ఓకే, t ఓకే ప్లస్ ఇక్కడ 1 by 2 omega బయట రాసాడు అబ్బాయి. sin ఓకే 2 ఓకే. ఒమేగా ఉన్న పొజిషన్ ఏం రాయాలి? 2 pi by t రాస్తుంది. ఒమేగా ఈక్వల్ ఎంత? 2 pi by t అయ్యా 2 pi by t. అప్పర్ లిమిట్ ఒకసారి అప్పర్ లిమిట్ ఒకసారి క్యాపిటల్ టీ రా. ఓకేనా? మైనస్ sin 2 ఒమేగా అంటే 2 pi by t లోయర్ లిమిట్ 0. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఇస్ 0. ఓకే, sin 0 0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి టీ గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకే, sin 4 pi ఎంతరా? sin 4 pi ఆల్సో 0. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓవరాల్ గా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అల్టిమేట్ గా ఏమైంది? ఇది 1 by 2 t ప్లస్ ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏమవుతుంది? ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. ఓకే, అల్టిమేట్ గా t by 2 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t 1 plus cos 2 omega t by 2 into dt వాల్యూ ఓన్లీ t by 2. ఓన్లీ t by 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి అబ్బాయి. ఓకేనా? మనకి ఎంత లెంతీ, కొద్దిగా లెంతీ, అది మీకు ఆల్రెడీ థియరీలో నేను చెప్పాను కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి
IRMS square, that is IRMS square is equal to यार जोंड्रा 1 by t. ఓకే 1 by t రాశారు. ఓకే ఈ వాల్యూ ఎంతరా 1 by t ఉంది. ఓకే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి అబ్బాయి I1 స్క్వేర్. ఓకేనా దీని వరకు ఎంత ఇది t by 2 వచ్చింది అంతే కదా. t by 2 ప్లస్ I2 స్క్వేర్ అది కూడా ఎంతరా t by 2. ఓకే ఇది ఎంత అవుతుందిరా 0 అవుతుంది. నానా ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ IRMS స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 by t. t by 2 కామన్ తీద్దాం. రిమైనింగ్ I1 స్క్వేర్ ప్లస్ I2 స్క్వేర్. t get cancel out. IRMS స్క్వేర్ is equal to I1 plus I2 square by 2 ra. So finally IRMS equal to square root of I1 square plus I2 square by 2 ra. That is the final answer. So we got option fourth option right. Option వచ్చేసి fourth one. Okay. అరే మీరు ఇదంతా లెంతీగా ఉందనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా లాజికల్గా చూడొచ్చు అబ్బాయి. IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు కూడా I1 I2 ఇన్స్టాంటేనియస్ అనుకుంటే కనుక ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్స్ అనుకుంటే కనుక ఒకసారి చూడండి. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ అంటే ఏంద్రా I1 I2 by 2 మీనే కదా. ఓకే మీన్ ఏది. సో IRMS ఈక్వల్ టు అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్స్ అవ్వచ్చు కరెంట్స్ అవ్వచ్చు ఇన్ ఏ ఫుల్ సైకిల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ RMS current. So RMS current is defined as square root of mean of squares of instantaneous values of AC current in a full cycle. That is called RMS current. Okay. So option is the second one. ఒకసారి వీటిలో సో లెవెల్ 3 కదా. లెవెల్ 3లో సెకండ్ బిట్ వచ్చి ఫోర్త్ వన్. ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ 4. అంటే మీకు ఎట్లా ఇచ్చాడంటే I1 స్క్వేర్ ప్లస్ I2 స్క్వేర్ రూట్ డివైడెడ్ బై 1 సపరేట్ ఇచ్చాడండి. ఓకేనా రైట్ డౌన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 అబ్బాయి. An heating arrangement in a heating arrangement, an alternating current having a peak value ఇచ్చాడు అంటే I0 28 amps ఇచ్చాడు. In a heating arrangement, an alternating current having peak value of 28 ampere is used to produce the same heat energy if the constant current is used. Constant current అంటే DC nana. Okay, its magnitude must be DC must be అన్న. అంతే కదరా. సో మనకి IRMS is equal to I0 by root 2 కదరా. IRMS is equal to ఏంది IRMS equal to I0 by root 2. ఓకే ఇక్కడ చూడండి IRMS current is equal to both are same కదా యాక్చువల్గా IDC. IRMS అంటే ఏంది I0 by root 2 that is equal to IDC. I0 వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు 28 ఇచ్చాడు డివైడెడ్ బై రూట్ 2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు IDC. సో 28 బై రూట్ 2 వాల్యూ 1.414 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు IDC. సో 28 బై 1.4 అప్రాక్సిమేట్ 19.78 సంథింగ్ నియర్లీ టు 20 ఆంపియర్ దట్ ఈస్ IDC. అది దట్ ఈస్ ద మెథడ్. సో I0 వాల్యూ 28 ఇచ్చాడు అన్నా. RMS కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ IDC బై ద డెఫినేషన్. మీకు నేను ఆల్రెడీ థియరీ చెప్పేటప్పుడు దీన్ని డెరైవ్ చేశాను కదా. IRMS ఈక్వల్ I0 బై రూట్ 2 డెరైవ్ చేశాను. మీరు కావాలంటే అక్కడ చూసుకోండి. హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్
the alternating current passing through the circuit which produces some quantity of heat which is equal to the direct current passing through the same circuit in same resistor. Okay, same heat అనేది రెండిట్లో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మనకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డెఫినేషన్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రెసిస్టర్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యాన్ ఏసీ సోర్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఇందులో పాస్ అయినప్పుడు whenever the alternating current passing through the circuit contain resistor which produces some quantity of heat H అనుకుంటా. ఓకే, is equal to the same DC current passing through the same circuit, same DC na same circuit which produces same heat across the resistor. This is R, same heat. ఇది H1 అనుకోండి, ఇది H2 అనుకోండి. H1 is equal to H2 అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, W is equal to V into Q. ఇది VQ, ఇది కూడా VQ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి V is equal to IR కాబట్టి Q is equal to I by T యా I into T నా I into T కదా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి Q is equal to IT, I is equal to Q by T. That is equal to ఇది కూడా సేమ్ కాబట్టి ఇది ఏంటిది RMS. సో సిమిలర్లీ VQ is equal to ఏమవుతుందా I R I T అవుతుంది. ఇది ఏంటంటే DC అనేది. సో ఇది IRMS స్క్వేర్ I ఇది IRMS స్క్వేర్ RT ననా. ఇది కూడా IDC స్క్వేర్ RT అవుతుంది. RT క్యాన్సిల్ అవుట్. IRMS స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ IDC. IRMS స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ IDC కాబట్టి లైక్ IRMS ఇస్ ఈక్వల్ IDC అవుతుంది. ఈ డెఫినేషన్ నేను థియరీలో చెప్పాను, చూసుకోండి మీరు. ఓకే, IRMS ఈక్వల్ IDC. IRMS అంటే I0 by root 2 in is equal to IDC. I0 is nothing but 28 by root 2, that is equal to IDC. IDC value 28 by 1.414, approximately 20. So that is the answer. Okay. Okay, Nana. Next, problem number 4. Problem number 4. In a AC circuit, the applied potential difference and current following are given by V ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 200 sin 100t. 200 sin 100t. ఓకే, 200 sin 100t. I is equal to ఎంత ఇచ్చాడు? 5 sin of 100t plus pi by 2. ఓకే, ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంతరా? ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత రీడింగ్ లో ఉంది? కరెంట్ 90 డిగ్రీ రీడింగ్ లో ఉంది. ఓకే, పవర్ కన్జంప్షన్ విల్ బి, పవర్ కన్జంప్షన్ ఫార్ములా ఏంటరా? P is equal to VRMS IRMS cos pi. పై ఇక్కడ ఎంత? 90 డిగ్రీ కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ 0. కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ makes an angle 90 degree. Current leads voltage by 90 degree. So current leads voltage by 90 degree అంటే కరెంట్ లీడింగ్ లో ఉన్నట్టు సర్క్యూట్ లో ఏమన్నట్రా? కెపాసిటర్ ఉంది. పవర్ కన్జంప్షన్ 0. ఇండక్టర్ ఉన్నా 0నే. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5th one రా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. Okay, the instantaneous value of alternating current and voltage in the circuit given by I is equal to 1 by root 2 sin 100 pi t. Okay, and V is equal to 1 by root 2 sin, అరే V అయినా E అయినా అంతా ఒకటైనా మా EMF ఇక్కడ వోల్టేజ్ రాస్తున్నాను. sin 100 pi t 100 pi t plus
5/3 5/3 అంటే ఎంత 60 ఓకే వోల్ట్స్ యావరేజ్ పవర్ ఇన్ వాట్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ యావరేజ్ పవర్ అడిగారా పవర్ ఏంట్రా ఫార్ములా P is equal to VRMS IRMS cos phi VRMS అంటే V0/√2 IRMS అంటే I0/√2 cos phi cos 60 ఎంతరా cos 60 వచ్చి 1/2 P is equal to కంపేర్ చేయండి రై I is equal to I0 sin omega t కదా I0 వాల్యూ ఎంత ఉంది 1/√2 ఉంది V0 వాల్యూ 1/√2 ఉంది సో 1/√2 ఇంటూ √2 అట్లాగే ఇది కూడా 1/√2 ఇంటూ √2 ఇంటూ 1/2 1/2 1/8 this is the power consumed ఎంత by 1/8 so the option is 4th option next sixth one when a coil is connected to DC okay DC when a coil is connected to a DC source of EMF 12 volts ఇచ్చాడు current of 4 ampere flows in it అంటే IDC వచ్చి 4 ampere అబ్బాయి కాయిల్ is connected to DC source of EMF వచ్చి V వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు రా మనకి ఇక్కడ 12 volts ఇచ్చాడు ఓకే సో ఇది DC కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది R is equal to V/I అబ్బాయి సో V వాల్యూ వచ్చి 12 I వాల్యూ వచ్చి 4 3s are 12 3 ohm వచ్చింది ఓకే అందరూ బాగానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ కాయిల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు 12 volts 50 hertz AC సోర్స్ సో VRMS వచ్చి సేమ్ కాయిల్ అబ్బాయి VRMS వచ్చి 12 volts ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 50 hertz ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 50 hertz ఓకే then the same coil is connected to 12 volts 50 hertz and AC source okay if the current is ఎంత అన్నాడు 2.4 రా అంటే IRMS 2.4 IRMS 2.4 amperes ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది ఓకే current is 2.4 ampere full stop the self inductance of the coil is self inductance అడిగారా ఓకేనా ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ఉంది కాబట్టి సర్క్యూట్ ఏముందా L ఉంది అంటే మనకి ఏమొచ్చింది XL వస్తుంది సో XL is equal to ఏంట్రా అంటే లైక్ RA కాబట్టి VRMS by IRMS ఓకే VRMS వచ్చి 12 IRMS వచ్చి ఎంత 2.4 అంటే దీన్ని 24 into 10 power 10 power minus 1 12 10 by 24 రా 2s are రా 5 రా XL వాల్యూ 5 వచ్చింది అబ్బాయి 5 ohm వచ్చింది బాగానే ఉంది ఇంతవరకు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు self inductance of the coil the same coil is connected to 12 volts 50 hertz AC source బాగానే ఉంది అబ్బాయి the current is 2.4 ampere self inductance of the coil okay self inductance of the coil అన్నప్పుడు XL is equal to 2πfL లాగా L is equal ఏమైంది XL by 2πf అంటే XL ఎంత 5 డివైడెడ్ బై 2 పై వాల్యూ పై రాశాడు F ఎంత ఇచ్చాడు 50 అంతే కదా F వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు ఓకే మనకి ఇక్కడ జస్ట్ వెయిట్ R వాల్యూ 3 వచ్చింది బాగానే ఉంది R వాల్యూ 3 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ వెయిట్ నానా దిస్ ఈజ్ R Z రా సారీ దిస్ ఈజ్ Z రా Z వాల్యూ వచ్చేసి 5 రా దీన్ని ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దాం Z ఈజ్ ఈక్వల్ 5 కదా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే
మనకు కావాల్సింది ఎల్లా. సో ఎల్ కాబట్టి జడ్ ఈక్వల్ విఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ కరెక్ట్. జడ్ ఈక్వల్ 5. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంట్రా? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2πf. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2πf. ఓకే. జెడ్ స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ 25, ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ అంటే 9. ఓకే. డివైడెడ్ బై 2πf అంటే 50. సో ఎంత అవుతుంది? 16. రూట్ 16 అంటే 4 బై 2π ఇంటూ 50. 2 2 జా 2 25 జా. ఎల్ ఈక్వల్ ఎంత బై 1 బై 25 pi Henry. L equal 1 by 25 pi Henry. That is the answer. As correct. 6th one 3 ra. 5th one na 6th one na 6th one. Problem number 6 3 ra. Okay nana, write down. అలా ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ముందు ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. తర్వాత విఆర్ఎంఎస్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఐఆర్ఎంఎస్ ఆల్సో గివెన్ 2.4. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ విఆర్ఎంఎస్ బై ఐఆర్ఎంఎస్ వేసాను బై జెడ్ వాల్యూ 5 వచ్చింది. సో ఎల్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2πf. ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది, మీరు చూసుకోండి. అంటే ఇక్కడ దట్ ఈజ్ ఏంటి అది, ఇది ఎట్లా వచ్చింది అంటే సింప్లీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటో ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్. జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఏంద్రా? రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఎక్స్ఎల్ అంటే ఏందా? 2πf కదా. 2πfl ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్. ఇంకేమున్నాయి? సో మనకు కావాల్సిన ఎల్ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ దిస్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2πf. దట్స్ ఆల్. రైట్ డౌన్. Next problem number 7. So listen carefully. An ideal inductor takes a current of 10 ampere when connected to a 120 volts 50 hertz AC source ra. అంటే ఏ కరెంట్ అబ్బాయి? AC కరెంట్. ఎందుకంటే AC సోర్స్ ఉంది కాబట్టి సర్క్యూట్లో AC కరెంట్ 10 ఆంపియర్ AC. ఓకే. విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు రా? విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి 125 ఇచ్చాడు. ఓకే. వోల్ట్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు రా? 50 హెర్ట్జ్ ఏసీ సోర్స్. 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకేనా? ఓకేరా. సో ఇప్పుడు మనం దీని ఇంకా ఏమొస్తుంది అబ్బాయి? ఏసీ కరెంట్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ జెడ్ వస్తుంది అనమాట. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ బై ఐఆర్ఎంఎస్. విఆర్ఎంఎస్ 125 బై ఐఆర్ఎంఎస్ ఎంతరా? ఐఆర్ఎంఎస్ వచ్చి 10. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 12.5. ఓకే, 12.5 వచ్చింది. జెడ్ వాల్యూ వచ్చింది. వాడు ఏమన్నాడు? ఒక నిమిషం వెయిట్ నా. వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఏ ప్యూర్ రెసిస్టర్ అక్రాస్ ద సేమ్ సోర్స్ టేక్స్ 12.5 ఆంపియర్. ఓకే, ప్యూర్ రెసిస్టర్ అక్రాస్ ద సేమ్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 12.5 ఆంపియర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ సోర్స్ అన్నాడు కాబట్టి వి బై ఐ. వి వచ్చి 125, ఐ వచ్చి కరెంట్ ఎంత అన్నాడు? 12.5 అన్నాడా? ఎస్, 12.5 అన్నాడు. 12.5 అంటే ఇదంతా వద్దురా? 10ఏగా. 10 ఓం వచ్చింది. ఇది ఓమే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ద టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అక్రాస్ 100 volts 40 hertz సప్లై ఇచ్చాడు. ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ విల్ బి అన్నాడు. కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ విల్ బి అన్నాడు. ఇండక్టర్ కదరా? ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం అన్న వెయిట్ నానా. ఇక్కడ వాడు అన్నాడు ఇండక్టర్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్సెల్ తీసుకోవాలి. ఎక్సెల్ 12.5. ఓకే. ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంట్రా? 2πfl. నిజం, ఇది ఎక్సెల్ నాన్న. ఎక్సెల్ ఇండక్టర్ సర్క్యూట్లో ఇది ఎక్సెల్ 12.5 ఓకే.
ఇక్కడ ఎక్సెల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 12.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 పై ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత 50 ఓకే ఇంటూ ఎల్ ఓకేనా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5 డివైడెడ్ బై 100 పై అంతే కదా ఓకే ఎల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు వాడు ఇప్పుడు ఎల్ వచ్చింది ఓకే ఇఫ్ ద టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ if the two are connected in series across 100 volts 40 hertz supply కరెంట్ పెరిగాడా ఓకే ఎల్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ఎల్ డాష్ కనుక్కుందాం 2πfl ఇది ఎల్ ఈ ఎల్తో మనం ఎక్స్ఎల్ డాష్ కనుక్కుంటున్నాను ఇది 2π ఎఫ్ రెండో కేసు ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు రా యారు చూడాలి 40 ఇచ్చాడు ఓకే ఓకే ఎల్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 12.5/100 పై వచ్చింది అంతే కదన్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పై గెటింగ్ క్యాన్సిల్ ఓకేనా ఓకే బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం 0 గెటింగ్ క్యాన్సిల్ 2 1s are 2 5s are ఓకే ఎక్స్ఎల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 4 అబ్బాయి ఇదేమో 125/10 రాస్తున్నాను ఇంటూ 7 ఎంత ఉంది 5 ఉంది అంతే కదా ఓకే 5 25s are 5 5s are 5 2s are 2 1s are 2 2s are 10 ఓం వచ్చిందిరా ఏంటది ఎక్స్ఎల్ డాష్ వచ్చి 10 ఓం వచ్చింది ఇప్పుడేం కావాలి వాడికి ఏం కావాలి అంటే ఐఆర్ఎంఎస్ కావాలి వాడికి ఐఆర్ఎంఎస్ ద కరెంట్ ఓకే వాడికి ఏం కావాలి కరెంట్ టు ద సర్క్యూట్ విల్ బి అన్నాడు ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ బై జెడ్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ రెండో కేసు ఎంత ఇచ్చాడు రా 100 volts ఇచ్చాడు 100 జెడ్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ డాష్ స్క్వేర్ ఎక్స్ఎల్ డాష్ స్క్వేర్ కదా ఇది తీసుకోవాలి ఇది తీసుకోవాలి సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఎంత 10 స్క్వేర్ అంటే 100 ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ అది కూడా 100 ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఇస్ దేర్ 100 బై ఎంతది 200 అంటే √2 ఇంటూ 10 0 క్యాన్సిల్ అబ్బాయి సో నేనేం చేస్తానంటే పైన ఒక √2 కింద ఒక √2తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేశాను మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇదంతా అవుతుందా 10 ఇంటూ √2 బై ఓన్లీ 2 1s are 2 5s are సో 5√2 దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఐఆర్ఎంఎస్ 5√2 అరే ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ 5√2 వచ్చింది ఓకే మనకి వాడు ఆప్షన్లో 5√2 కాదు 7 ఉందా 7 ఉంటే కనుక ఒక నిమిషం అన్న ఇప్పుడు ఇట్లా రాసేయచ్చు జస్ట్ రైట్ ఇట్లా కూడా రాసేయచ్చు దాన్ని 100 ఓకే ఇదంతా √2 ఇంటూ 10 0 క్యాన్సిల్ 10/√2 ఉంది 10/√2 కదా 1/√2 వాల్యూ 0.707 ఇంటూ 10 అల్టిమేట్లీ 7.07 దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా ఐఆర్ఎంఎస్ 7 ఆన్సర్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 1 7th ఆప్షన్ 1 ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఎక్సెల్ కనుక్కున్నాం విఆర్ఎంఎస్ బై ఐఆర్ఎంఎస్ దట్ ఈస్ 12.5 వచ్చింది ఆర్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం 10 వచ్చింది ఎక్సెల్ వాల్యూ 2πfl కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం ఈ ఎల్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ ఎక్సెల్ ఎందుకంటే రెండో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు కదా అందుకని మళ్ళీ ఎక్సెల్ డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 2πfl ఓకే ఎక్సెల్ డాష్ వచ్చేసి మనకి 100 వచ్చింది ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ విఆర్ఎంఎస్ బై జెడ్ కాబట్టి ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ అంటే 100 సెకండ్ కేసులో 100 ఇచ్చాడు సోర్సు వేరే సోర్స్ ఇచ్చాడు 100 డివైడెడ్ బై జెడ్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ డాష్ స్క్వేర్ ఓకే రైట్ డౌన్
Next numerical problem number 8. Listen carefully. An ideal choke takes a current of 8 ampere when connected to an AC source of 100 volts to 50 hertz. Choke అంటే ఇండక్షన్ కాయిల్ అబ్బాయి. చోక్ అంటే ఇండక్షన్ కాయిలే. జార్ చూడండి, ఇది ఎల్లో, ఓకే బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి 100 వోల్ట్స్ 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు, ఓకే. ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నాడు అబ్బాయి? మెయిన్ కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ వచ్చేసి 8 ఆంపియర్స్ అన్నాడు, అంతే కదా? 8 ఆంపియర్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి చూడరా, ఇక్కడ మనకి ఎక్సెల్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ అన్న ఆర్ఏ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది వాడు ఐఆర్ఎంఎస్ కరెంట్, ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ బై ఐఆర్ఎంఎస్. విఆర్ఎంఎస్ వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు? 100. ఐఆర్ఎంఎస్ వచ్చి 8 ఇచ్చాడు, అంతే కదా? ఓకే, 8 ఇచ్చాడు, ఓకేనా? అప్పుడు ఎంత అవుతుందిరా? 12.5 అవుతుందా? అంతేనా? 12.5 ఓం వచ్చింది, ఎక్సెల్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఉంటా, a pure resistor under the same condition takes a current of 10 ampere. సేమ్ కండిషన్. ఈసారి ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడరా, ఒక రెసిస్టర్ పెట్టాడంట. సోర్స్ సేమే, కరెంట్ చేంజ్ అయింది. 100 వోల్ట్సే, 50 హెర్ట్జెసే. కరెంట్ ఎంత అయింది? 10 ఆంపియర్ అయింది. ఇది కరెంట్ 10 ఆంపియర్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై అయ్యే కదరా. వి అంటే ఎంత? విఆర్ఎంఎస్ ఇది 100 బై 10 వచ్చింది అబ్బాయి, ఓకే. ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమొచ్చిందా? ఎక్సెల్ వచ్చింది. ఈ రెండింటిని కలిపి ఈసారి జాగ్రత్తగా ఇదిగో ఎల్లో ఆర్, ఈ రెండింటిని కలిపి వేరే సోర్స్కి ఇచ్చాడు, అనదర్ సోర్స్. ఓకే, రెండింటిని కలిపి వేరే సోర్స్కి ఇచ్చాడు. ఆ సోర్స్ ఎంత? 100 వోల్ట్స్ 40 హెర్ట్జెస్. 100 వోల్ట్స్ 40 హెర్ట్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదేమో ఎల్లో, ఇదేమో ఆర్. బాగానే ఉందా? ఇచ్చాడు, సిరీస్లో ఇచ్చాడు. Then the current in the series combination of above resistor and inductor is. Then the current in the series combination of above resistor and inductor. ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత అన్నాడు, అంతే. సర్క్యూట్ ఏమో ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్. కాబట్టి ఇంపెడెన్స్ Z is equal to formula square root of R square plus XL square. Z is equal to square root of R square. 10 square అంటే 100 plus XL square. XL square అప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది? అది 12.5 అంటే XL 12.5 అంటే 144. 144 XL స్క్వేర్ అన్నావా? వెయిట్ 50 హెర్ట్జెస్ ఇచ్చాడు ఈసారి. 50 హెర్ట్జెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇందాట్లాగే ఇక్కడ వెయిట్ అనా మనకి ఎక్సెల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2πf వచ్చిందా? ఓకే, ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5 వచ్చింది. ఎక్సెల్ అంటే 2πfl కదా, ఇందాట్లా చేద్దాం. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతున్నప్పుడు 12.5 బై 2πf ఎంతరా? 50 కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎల్ రా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ డాష్ ఎంత వస్తుంది చూడండి. 2πf ఎల్ 2πe. ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ 40 ఇచ్చాడు, ఎల్ అంటే 700. 12.5 బై 2π into 50. 2π getting cancelled. So 0 getting cancelled.
12.5 అంటే 125/10 రాసాను దీన్ని ఇంటూ 5 ఇంటూ 4. ఓకే 5 1s are 5 25s are 2 2s are 2 5s are 5 1s are 5 5s are 10 వచ్చింది ఇది 10 ohm. ఓకే ఎక్సెల్ డాష్. ఇప్పుడు IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినాయి కాబట్టి అల్టిమేట్గా IRMS ఈక్వల్ టు VRMS బై ఎక్సెల్ డాష్ అర్థమా? సారీ IRMS ఈక్వల్ VRMS బై జెడ్ అర్థం. సారీ జెడ్ బై VRMS బై జెడ్ అంటే ఏంట్రా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R² ప్లస్ ఎక్సెల్ డాష్ స్క్వేర్. ఇందాట్లాగే సేమ్ రా. IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ VRMS అంటే ఎంతరా? 100. ఓకే డివైడెడ్ బై square root of R square. What is the value of R? 10 square into 100. This is what 100. 100 by 200. And 100 by root 2 into 10. Okay? Root 2 into 10. So, we are missing channel to change. Okay, bye on the. ఎంత ఉంది? రూట్ 2 ఇంటూ 10 కదా. 10 10 గెటింగ్ చేస్తే 1/√2. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? 5√2 ఇచ్చాడు. 5√2 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేద్దాంరా? 5√2 ఇచ్చాడా? 10 10 క్యాన్సిల్ 1/√2 అవుతుంది. ఇక్కడ మిస్ అయింది. 10 కదా. ఎక్సెల్ డాష్ 10. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసినట్టున్నారా? 5 ఎంత వచ్చింది ఇది? 10 కరెక్ట్గానే ఉంది. ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాము. 100 100 రూట్ 200 రూట్ 2 ఇంటూ 110. ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ 0 మిస్ అయిందా? 100 బై కరెక్ట్గా చేసాం. 100 బై రూట్ 100 రూట్ ఆఫ్ 200. 100 బై దీన్ని రూట్ 2 ఇంటూ 10 రాశాను బై 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్. సో IRMS వచ్చి అల్టిమేట్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఎంత వచ్చిందిరా? 10 బై రూట్ 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ పైన ఒక రూట్ 2 కింద ఒక రూట్ 2 వేసాను. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందా? రూట్ 2 ఎంత అవుతుంది? జస్ట్ 2 అవుతుంది. 10/2 ఇంటూ రూట్ 2 అయింది. 2 1s are 2 5s are 5√2 ఆన్సర్. ఎస్ 5√2 ఆంపియర్. ఒకసారి చూడరా. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. ఫస్ట్ ఎల్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ 8 ఆంపియర్ వెళ్తుంది. సో ఎక్సెల్ కనుక్కున్నాను. VRMS IRMS ఎంత వచ్చింది? 12.5 వచ్చింది. బట్ ఎక్సెల్ అంటే 2πFL కాబట్టి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.5/2π ఇంటూ 50. FL 50 ఇచ్చినప్పుడు L వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇది L. నెక్స్ట్ సర్క్యూట్లో ఏమైంది? సో రెసిస్టర్ పెట్టాడు. సో రెసిస్టర్ పెట్టాడు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 10 వచ్చింది. ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని సిరీస్లో పెట్టి వేరే సోర్స్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ ఎక్సెల్ డాష్ 2πFL. ఓకే ఎక్సెల్ డాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి 10 వచ్చింది. IRMS ఇప్పుడు VRMS జెడ్ కాబట్టి లైక్ సో జెడ్ వాల్యూ రూట్ ఆఫ్ R² ప్లస్ ఎక్సెల్ డాష్ స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేశాను. 5√2 వచ్చిందనా? రైట్ డౌన్. ఓకే నెక్స్ట్ రౌండ్ నెంబర్ 9. 11 బిట్స్ కాబట్టి కొద్దిగా లెంతీగా అనిపిస్తాయి బట్ చేసేయచ్చు ఈజీగానే. రౌండ్ నెంబర్ 9. ఓకే వెన్ 100 volt DC is applied across a solenoid, a current of 1 ampere flows through it. DC వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇచ్చాడు. VDC వచ్చి 100 volts, కరెంట్ వచ్చి 1 ఆంపియర్. అప్పుడు R ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇద్దరా? ఇవేగా 100/1 అంటే జస్ట్ 100 ఓం అయింది R వాల్యూ. When 100 volts AC source is applied across the same solenoid, current drops to 0.5 ampere. If the frequency of AC source is 50 Hz, the impedance inductance of the solenoid R. Okay. Next 100 volts AC is applied across the same solenoid, current డ్రాప్స్ టు 0.5 ఆంపియర్ అన్నట. సోల్నాయిడ్ అక్కడ ఉంది. ఓకే
అంటే మనకి ఏమవుతుంది సోలనాయిడ్ కాబట్టి ఇండక్టెన్స్ కాయిల్ అంటే మనకి ఎక్స్ ఎల్ఆ ఎస్ వి బై ఐఆ ఈఆర్ఎంఎస్ అంటే 100 వాడు ఇచ్చింది సెకండ్ దానికి కరెంట్ మాత్రం 0.5 ఇచ్చాడు ఓకే అంటే 1/2 200 ఓం వస్తుంది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు జెడ్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ కాయిల్ సోలనాయిడ్ అంటే ఇండక్టరే Z is equal to R square plus XL square. Z is equal to R square అంటే ఎంత 10,000 ఇదెంత అవుతుందా 2 స్క్వేర్ అంటే 40 కదా 40,000 అవుతుంది అంతేనా కరెక్ట్ అంటారా. సో ఆర్ స్క్వేర్ అంటే లైక్ 100 స్క్వేర్ అంటే 10^4 ఓకే ఇది ఎంత అవుతుందా బాయ్ 200 into 200 2 square into 4 into 10^4 అవుతుంది ఓకే ఇది బాగానే ఉంది. Z is equal to ఎంత అవుతుంది ఇది 5 into 10^4 కదా 50,000 రా ఓకే అప్పుడు √5 into 10^2 అయింది Z వచ్చిందిరా. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి వెయిట్ వాడు మనకి Z వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడా అంటే 200 ఓం ఇచ్చాడు ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసి 0.5515 ఇచ్చాడు జస్ట్ వీటినా. సో ఇక్కడ మనకి ఏసీ సోర్స్ అప్లై సేమ్ సోలనాయిడ్ కరెంట్ డ్రాప్ 0.5 ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏసీ సోర్సెస్ 50 ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏసీ సోర్సెస్ 50 ఇచ్చాడు ఓకే బాగానే ఉంది. మనకి ఇక్కడ జస్ట్ వెయిట్ మనకి ఎంత వచ్చింది అది 100 ఇది 200 వచ్చింది ఓకే. మనకు కావాల్సింది ఎల్ కావాలా ఓకేనండి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. సో దీన్ని మనం ఆర్ ఇది దీన్ని ఆర్ జెడ్ అనుకుందాం జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇది డీసీ కదా ఇది డీసీ ఓకే ఇది ఏసీ కదా ఇది కూడా ఏసీ దీన్ని జెడ్ అనుకోండి జెడ్ 200 ఎస్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ జెడ్ 200 రా జెడ్ 200 ఓం వచ్చింది. బట్ జెడ్ అంటే ఏంట్రా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ఓకే ఓకే దిస్ స్క్వేరింగ్ అని పోస్ట్ చేద్దామా మనకు కావాల్సింది ఎల్ కదా ఎల్ కావాలి కాబట్టి ఎల్ ఫార్ములా ఉంది డైరెక్ట్గానే ఉంది జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2πf స్క్వేర్ రూట్ పై దాని అయితే రూట్ రాయి జెడ్ స్క్వేర్ 200 హోల్ స్క్వేర్ కదా అంటే 40000 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 10,000 ఓకే డివైడెడ్ బై 2π ఎఫ్ అంటే ఎంతరా ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు 50 ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది అది కూడా బాగానే ఉంది. అప్పుడు ఎల్ఈసీ కూడా ఎంత ఇది 4,000 నుంచి 10,000 వేసేస్తే 40,000 మైనస్ 10,000 30,000 స్క్వేర్ రూటు బై ఇది 100π అంతేనమ్మా. దిస్ ఈజ్ √2 సారీ √3 10^4 అంటే 10^2 అవుతుంది అంటే 100 అవుతుంది ఇది 100π అవుతుంది గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు ఎల్ఈసీ కూడా ఎంత ఇదిరా √3 అంటే 1.732 డివైడెడ్ బై π అంటే 3.143 సో అది 1.5 అనుకోండి జస్ట్ ఇది 3 కాబట్టి జస్ట్ 1.5 2s are అంటే 1s are అప్రాక్సిమేట్లీ 2s are 1/2 అంటే 0.5 ఆఫ్ కోర్స్ 55 అప్రాక్సిమేట్లీ హెన్రీ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆర్ కనుక్కున్నాం తర్వాత జెడ్ కనుక్కున్నాం 100 200 అయింది జెడ్ వాల్యూ 200 ఓకే అల్టిమేట్లీ జెడ్ వాల్యూ 200 వచ్చింది. నెక్స్ట్ బట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంట్రా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ కదా ఓకే అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని ఇంకా సాల్వ్ చేస్తే ఎల్ ఎంత వస్తుంది ఇంత వస్తుంది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ 0.55. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ 1 9th one ఆప్షన్ 1 రా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10
If a circuit made up of resistance 1 ohm and inductance, if a circuit made up of resistance and R value 1 ohm, okay, బాగానే ఉంది. Inductance 0.01, L value 0.01 Henry, okay, 0.01 Henry, okay. And alternating EMF ఎంతరా? Alternating EMF. So V is equal to VRMS వచ్చి 200 volts at 50 hertz, frequency వచ్చి 50 hertz, okay. Is connected, okay. Then the phase difference between current and EMF in the circuit, phase difference అడిగారా అంటే pi value, tan phi is equal to formula XL minus XC by R కదా, ఇది ఎటు లేదు, ఓకే. tan phi is equal to XL అంటే 2 pi FL by R, ఓకే నేనా, 2 pi F వచ్చేసి 50, L వచ్చి 0.01 అంటే 1 into 10 power -2, ఇది గెటింగ్ క్యాన్సిల్ బై R వాల్యూ 1. tan phi వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అల్టిమేట్గా జస్ట్ పై వచ్చింది. phi equal to ఏమైందిరా, tan inverse of phi, that is the answer. Write down. Next problem number 11. Okay, in a LR circuit, inductive reactance is equal to the resistance అన్నమాట. LR circuit inductive reactance అంటే XL వచ్చి R. LR circuit inductive reactance is equal to resistance of the circuit, okay. And EMF is equal to E0 cos omega t. E is equal ఎంత అన్నాడు, E0 cos omega t, general equation, okay. Is applied to the circuit. Power consumed in the circuit. Power consumed formula P is equal to IRMS square R. IRMS అంటే VRMS square. IRMS అంటే VRMS by Z అంటే Z square into R. VRMS అంతే కదా, IRMS కూడా VRMS by Z, ఓకే. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి VRMS స్క్వేర్ బై Z స్క్వేర్ రాశాను, ఓకే. VRMS అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, VRMS అంటే V0 బై రూట్ 2 కాబట్టి అక్కడ E0 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓకే, E0 బై రూట్ 2. చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నా, VRMS అన్న ఒకటే. ERMS అంటే ఏంది, E0 బై రూట్ 2గా అంటే ERMS స్క్వేర్ అంటే ఏమైంది అప్పుడు E0 స్క్వేర్ బై 2 అయింది, E0 స్క్వేర్ బై జస్ట్ 2 అయింది, ఓకే. VRMS స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది, VRMS స్క్వేర్ వాల్యూ E0 స్క్వేర్ బై 2. Z స్క్వేర్ అంటే Z అంటే రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్. స్క్వేర్ నేను రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, Z వాల్యూ వచ్చి R స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, మరి Z స్క్వేర్ వచ్చి R స్క్వేర్ ప్లస్ XL స్క్వేర్, ఓకే డన్. ఇక్కడ 2 ఉందిరా అంతేగా. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, E0 స్క్వేర్ బై ఇక్కడ R కూడా ఉంది పైన 2, R స్క్వేర్ అంటే R స్క్వేరే ప్లస్ XL అంటే R కాబట్టి అది కూడా R స్క్వేర్ ఇంటూ R. E0 స్క్వేర్ R డివైడెడ్ బై E0 స్క్వేర్ R డివైడెడ్ బై ఎంత అవుతుంది, 2R స్క్వేరా, 2R స్క్వేర్, ఒక R గెటింగ్ క్యాన్సిల్ బై అల్టిమేట్లీ E0 స్క్వేర్ బై 4R వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ పవర్, E0 స్క్వేర్ బై 4R, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా, ఓకేనా బై. నెక్స్ట్ 12th అంట, ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. Problem number 12. An alternating voltage E is equal to ఎంత ఇచ్చారా, E is equal to 200 root 2. ఓకే,
sin 100t sin 100t ఓకేనా బాయ్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin omega t. E0 వాల్యూ 100√2 అయింది. ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ 1 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్. సి వాల్యూ ఎంత 1 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్ త్రూ an AC అమ్మీటర్. వాట్ విల్ బి ద రీడింగ్ ఆఫ్ అమ్మీటర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ E0 కానీ V0 కానీ V0 ఎంత 200√2గా అంతే కదా. ఇప్పుడు VRMS ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇది? అరే ఇది E0 అన్నా అదే VRMS ఈక్వల్ V0/√2 కదనా. 200√2/√2 అల్టిమేట్గా ఇది ఎంత అయింది 200 వోల్ట్స్ అయింది. VRMS వాల్యూ 200 వోల్ట్స్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటర్ ఫార్ములా IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ టు VRMS/XC. ఎందుకంటే సర్క్యూట్లో ఓన్లీ సిఏ ఉంది అంటే ఇండక్టివ్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. VRMS వచ్చి 200/XC అంటే 1/ωc. IRMS is equal to 200/1/ω. ఒమేగా వాల్యూ ఎంత ఉంది 100 ఉంది. సి వాల్యూ ఎంత ఉందిరా? సి వాల్యూ 1 మైక్రో ఉంది. పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది 200 10⁻⁻�4 అంతే కదా. అంటే IRMS వచ్చి 2 × 10⁻2 -2 అంటే 20 milliamps. 20 milliamps. Write down. Next problem number 13. Problem number 13 ra. And at a frequency omega naught, the reactance of a certain capacitor is equal to the certain inductor అన్నాడు. At a frequency omega naught, reactance of a certain capacitor అంటే XL is equal to XC. Both are equal. అంతేగా both are equal. అంటే ఏంట్రా XL/XC is equal to 1 అయినా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. XL అంటే ఏంది ω0L. XC అంటే ఏంది 1/ω0C దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? ఇది వాడు ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు చూడండి. ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ టు 2ω0, the ratio of reactance to the inductor to that of capacitor. The ratio of reactance to the inductor అంటే XL/XC అడిగాడు. ఇఫ్ ఏమన్నాడు ఈసారి ω0 వాల్యూ 2ω0, what is the ratio of XL/XC? XL అంటే ఏంద్రా ω0L. ω0 అంటే 2ω0 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ω0 2ω0 డివైడెడ్ బై XC అంటే 1/ω0C కదా అంటే 2ω0C. సో ఈ 2 బైకి వస్తే 4 అవుతుందా 4. ఓకే రిమైనింగ్ ఏముందబ్బా ఇక్కడ ω0L/1/ω0C ఎంత ఇది 1/ω0L/1/ω0C వాల్యూ 1 కదా. సో అల్టిమేట్గా 4 × 1 దట్ ఈస్ XL/XC వాల్యూ ఎంత అంటే 4:1. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. ప్రాబ్లం నెంబర్ 14 రా. What is the resistance to be connected in series with a condenser of capacitance or capacity? C value 5 microfarad ఇచ్చాడు. C value ఇచ్చాడు 5 microfarad. So that phase difference between current and voltage is 45 degree ఇచ్చాడు. పై వాల్యూ ఎంత 45 degree. బాగానే ఉంది.
when the angular frequency of the applied voltage is omega value వచ్చి 400 radian per second. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం tan pi is equal ఎంతరా? xc minus xl by r ఏగా, అంతే కదా. xl ఇటు లేదు. tan 45 degree is equal to xc by r. tan 45 వాల్యూ 1 అబ్బాయి. అప్పుడు ఏమైంది? r is equal to xc అనేది, r is equal to xc అవుతుంది. సో xc అంటే ఎంత? 1 by omega c. 1 by omega అంటే ఎంత? 400. c వాల్యూ ఎంత? 5 మైక్రో. ఓకే. సో r ఈక్వల్ టు xc ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందా ఇది? 20 ఇంటూ 10 పవర్ 3 ఇంటూ 10 పవర్ -6 ఎంత అవుతుంది? -3 కదా, పైకి వెళ్తే +3 అవుతుంది అబ్బాయి. బై 2 జస్ట్ 500 ఓమ్. 500 ఓమ్. ఆప్షన్ 3 రా, ఆప్షన్ 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. Problem number 15 about an LCR series circuit consists of a resistance of అది 10 ohm రండి, తప్పడింది 10 ohm చేసుకోండి. 10 ohm కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే XC వచ్చేసి 60 ohm, అంతేగా. ఇండక్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ కాయిల్, ఇండక్టెన్స్ కూడా ఉంది, ఎల్ కూడా ఉంది సర్క్యూట్లో. 3 ఉంది, ఎల్ ఉంది, సి ఉంది, ఆర్ ఉంది. Circuit is found to resonate. Circuit is found to resonance when put across a VRMS వచ్చి 300 volts, frequency వచ్చి 100. Okay. The inductance of the coil is take pi equal ఎంత తీసుకోమన్నాడు? pi value 3 తీసుకో. అరే ఎక్టర్ రెజొనెన్స్ అన్నాడు వాడే. ఎక్టర్ రెజొనెన్స్ XL equal to XC నానా, XL equal to XC. ఓకే. సో అప్పుడు XC is nothing but XL కాబట్టి XL is equal to ఎంత అయితే 60. that is equal to what? 2 pi FL. 2 pi FL. L is equal to what? L is equal to 60 divided by 2. pi అంటే 3 తీసుకోమన్నాడు వాడు, F అంటే 100, అంతే కదా. 0 0 గెటింగ్ క్యాన్సిల్, 3 1s are 3 2s are 2 2 గెటింగ్ క్యాన్సిల్. అల్టిమేట్లీ 1/10 అబ్బాయి అంటే 0.1 హెన్రీ రా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 రా, ఆప్షన్ 1 2 కాదు, ఆప్షన్ 1 0.1 హెన్రీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 15th ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, నోట్స్లో రాయాలి, రాసుకోవాలి. డౌట్ ఏమి ఉంటే నన్ను అడగాలి. ఓకే, ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో వీడియో చూడకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకుండా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎటువంటి మార్క్స్ రావు. ఓకే, రైట్ డౌన్.